जावणीचाय निस्सीहियाय मथेन वंदामि इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणीचाय निस्सीहियाय मथेन वंदामि इच्छकार सुहराई तो शरीर निराबाध सुख संचन दाता निर्वह छोजी स्वामी साता हाथ पानी नो लाभ दे जोजी इच्छामि खमासमनो वंदियो जावणीचाय निस्सीहियाय मथेन वंदामि संधि सौ भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ रायम अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ऊरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम सुहुम बाबायरंबा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुक्रम इच्छामि खमासम वंदियो जावणी जाने वंदामि सुख सातमा क्या करेना संदिता भगवान वायना संदिता इच्छामि खमासम वंदियो जावणी जाने सीहियाय मथेन वंदामि इच्छा करेना संदिता भगवान वायना लेशु ले इच्छामि खमासम वंदियो जावणी जाने सीहियाय मथेन वंदामि इच्छकारी भगवान जाय करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ये सुपंच नमोकारो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगद्गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगत्पियामो भय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम् पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम् इमंसतीर्थर्ष सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा महावीर प्रभुनी अंतिम देशना उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्रનું વાંચન ચાલી રહ્યું છે। કેટલા અધ્યયન થયા છે? 31 થયા। 32મો નથી થયો? ના, 4 બાકી રહ્યા છેલ્લા। હા, 4 બાકી રહ્યા છે। 32મો થઈ ગયો? 32 33 છે। હવે we have to start 33 हाँ हाँ sorry 33 34 છેલ્લા 4 રહ્યા। हाँ जी हाँ આજે આપણે અહીંયા 32મો અધ્યયન 33 એટલે 33મો અધ્યયન છે એનું નામ છે કર્મ પયડી અધ્યયન એટલે કર્મ પ્રકૃતિ છે। શબ્દ અહીંયા જે વાપર્યો છે કર્મ પયડી અઠ કર્મ ઇમ વોચ્છામિ આણુકોવિમ જહ કર્મમ જેહિમ બદ્ધો અયમ જીવો સંસારે પર્યટઈ। 8 પ્રકારના કર્મોથી બંધાયેલો આ જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ સતત કર્યા કરે છે। આ કર્મ બહુ વિશેષતા છે। This is the basic fundamental thing of the Jain philosophy. The karma philosophy, what the Jainism had thought, such type of karma philosophy, no any other religion had thought about that. આવી કર્મ ફિલોસોફી દુનિયાના કોઈ ધર્મે નથી આપી।
હિન્દુ ધર્મમાં પણ જ્યાં કર્મની વાત કરે છે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તારે આ કર્મ કરવાનું છે, કર્મણ્યેવ અધિકાર હસ્તે, તું આ કર્મ કરતો રે. કર્મ એટલે ક્રિયા, કોઈ પણ શુભ કામ જે છે એ તને આપ્યું છે, ભણાયું છે, તારે કરતા રહેવાનું એટલે ત્યાં એ વાત કરે છે. અહીંયા સર્વજ્ઞ કેવલી ભગવંતોએ જે પ્રમાણેનું જેવું કર્મ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ જૈન ધર્મમાં સમજાયું છે, જણાયું છે, એવું દુનિયાનું કોઈ ધર્મ આ વ્યવસ્થા આપતું નથી. દુનિયાના કોઈ ધર્મે આ રીતે જણાયું નથી. આ સૌથી મોટી પાયાભૂત વિશેષતા છે. અને એમાં પાછા બધા જ કેવલી ભગવંતો છે. પહેલા તીર્થંકર આદેશ્વર ભગવંતે જે પ્રમાણે જેવું સ્વરૂપ આઠે કર્મોનું કહ્યું છે એવું એઝ ઇટ ઇઝ સેમ જે છે બીજા અજીતનાથ, ત્રીજા સંભવનાથ થી લઈ 16મા શાંતિનાથ, 9મીનાથ, 23મા પાર્શ્વનાથ, મહાવીર સ્વામી સુધી બધા એક સરખું, એક ધારું, એક જ રીતે કહ્યું છે. there is no change at all. તમને એક વિચાર કરતા આશ્ચર્ય આવશે कि संसार ની અંદર अनंत अनंत जीवों છે. अब इतने अनंत अनंत जीव और सब सिर्फ 8 कर्म के अंदर डिवाइड करके सबकी व्यवस्था 8 में बैठा है. ऐसी कोई व्यवस्था किसी धर्म ने नहीं बैठा है. अब आप देखो जीव किसको कहते हैं? निगोद से लेकर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तिर्यंच, पशु, पक्षी, देवी देवता, नारकी और लास्ट में मनुष्य, समस्त सृष्टि के समस्त जीव आ गए. और वो सभी जो है 8 कर्मों से कैसे बंधे हुए हैं. अब उसमें हम भी हैं, हमारा भी एक नंबर है. हम ये जानते हैं कि भाई ये सब जीव है तो इसमें मैं भी एक जीव हूं, तो मैं भी कर्म से ही बंधा हुआ. मेरे ऊपर भी आत्माओं पर कर्म तो भारी है, बहुत है, सब प्रकार के कर्म. तो ये पहली सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम, आत्मा पर लगे हुए कर्म की पहले ही अपने आप में खुद आप डायग्नोसिस करो. आपको खुद को निदान हो जाए, आपको ये ख्याल आ जाए कि मेरी आत्मा पर इतने कर्म है, ऐसे ऐसे कर्म है. अब कर्म का काम क्या है? कर्म रहित आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? तो पहले कर्म की पूरी बात समझ जाएंगे, अब उसके आधार पर धर्म की व्यवस्था है. कर्म न हो तो धर्म की आवश्यकता ही नहीं है. कर्म है इसलिए धर्म अनिवार्य है. अब कर्म का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार का है? जब हम खुद पहले कर्म की थ्योरी की स्टडी करेंगे, कर्म फिलोसॉफी की बेसिक स्टडी करके समझेंगे, हमारी आंख खुल जाएगी. और ये मेरे अपने लिए है, मैं खुद जानूं. क्यों जानना जरूरी है? It is not only for teaching to other person, but it must teach to our own self. जाते सीखવું जरूरी है. तो हम रोज प्रतिदिन की क्रिया, प्रवृत्ति, व्यवहार जो करते हैं उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, आज कौन सा कर्म बनता है, आज कितना भारी कर्म बनता है, कितना कर्म कैसा बना है, इसका हमको अच्छी तरह से ख्याल आ जाए. अब ये ख्याल आ जाए तो फिर आप स्वयं समझते तो अब मैं कर्म को रोकूं कैसे. कल ये कर्म बंधा हुआ उदय में आएगा तब क्या होगा साहब. ये अशुभ कर्म, पाप कर्म है, ये कल उदय में आएगा तब क्या होगा. ये अच्छा शुभ पुण्य कर्म है, ये कल उदय में आएगा तब क्या होगा. ये हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है. कर्म की बेसिक स्टडी करने से ख्याल आ जाए. अब जिसने कर्म की कोई बेसिक स्टडी नहीं की तो उनको कुछ भी ख्याल नहीं आएगा. ये विशेष विशेषता है और इस विशेषता के आधार पर हमको समझना है. लेकिन ये ख्याल आने के लिए आप बेसिक कर्म स्टडी करनी चाहिए. आज देखो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जैन पॉपुलेशन है कितना. चलो मान लो हम 1 करोड़ मान लेते हैं, 2 करोड़ मान लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फिगर, Jains are only in 54 lakhs, near about. It may be possible that it is the unofficial figure, but the government is giving the figure is officially. But we, the Jain people, can give that unofficial figure. It may possible about near about 1 crore.
But the percentage from the 1 crore, we can't say that 1% Jain peoples are knowing this Jain karma philosophy. Right. 1%, only 1%. એટલે 1 કરોડની સંખ્યા હોય તો 1% કેટલા થયા? એટલા પણ બેઝિક જૈન ફિલોસોફીની સ્ટડી નથી કરતા, નથી જાણતા, એબીસીડી નથી જાણતા. હવે જે કર્મ ફિલોસોફીની થિયોરીની એબીસીડી નહીં જાણે એ લોકો ધર્મ કરશે કઈ રીતે? કેવી રીતે ધર્મ કરશે? કર્મક્ષય કરશે શું? કઈ જ ખબર નથી, કશી જ કથાગમ નથી, સમજવા તૈયાર નથી. જે જૈનિઝમની સ્પેશિયાલિટી છે, બીજા દુનિયાના બધા ધર્મો કરતા આપણને કેવી રીતે સેપરેટ, કેવી રીતે જુદા પાડે છે ને કેવી રીતે આખો જૈન ધર્મ જુદો છે, ये समझने के लिए कर्म फिलोसॉफी इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग. लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जैन लोग ही हमारे ही बेसिक प्रिंसिपल को नहीं जानते. अब इससे बड़ा दुख और अफसोस तो क्या हो सकता है, सोचिए. If you will ask the any Muslim person, he may be the young person, but if you will ask about the Allah, if you will ask about him only about the Quran, he will give you the answer, yes, this type of Allah and this is Quran like this. But the same question, if you will ask to the Jain people, what about your Tirthankar, and what about your Agam Shastras, and what about your Karma theory, he will say, sir, I am not knowing about Jainism. Still, he says that I am the Jain person. I born in the Jain family, but I am not knowing the ABCD about that. તમે બીજું એજ્યુકેશન મેળવો ના નથી, just for your earning purpose. You must get the other education, you can take the degrees of that, no doubt. But તમે કમ સે કમ બેઝિક રીતે એક જૈન સ્કૂલમાં જન્મ્યા છો તો જૈનિઝમની બેઝિક સ્ટડી તો કરો. जैनिज्म की मूलभूत बात क्या है, ये क्या कहता है ये धर्म, आप इसको इतना तो समझने की कोशिश करो. आप कुछ भी नहीं समझेंगे, लाइफ ऐसे ही बीत जाएंगी. अब बीत जाएगी तो आपके संस्कार क्या पड़ेंगे? हम कर्म लेकर आए, साथ में जन्मे, अब यहाँ 100 साल का जीवन जी करके आप कितने कर्म क्षय करके संसार में यहाँ से जाएंगे? आप क्या लेकर जाएंगे? ये मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, मैं डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ. मैंने यहाँ पर आत्मा शब्द लिखा है, आप इसी आत्मा को जीव नाम दो, वन एंड द सेम, सिमिलर वर्ड, समानार्थक शब्द है. इसी को आप चेतन नाम दो तो भी चलेगा. इट इज शाइनिंग जस्ट लाइक द सन. સૂર્ય એના તેજ ને પ્રકાશથી ચમકે છે, આત્મા એના જ્ઞાનથી પ્રગટ થાય. આત્મા એના જ્ઞાન દર્શનથી તેજસ્વી છે, પ્રગટ. પણ હવે પહેલા શું સમજવું છે? કર્મ કોના ઉપર શું કરે છે? કર્મ લાગશે આત્મા ઉપર, લાગે છે આત્મા ઉપર, પણ ઢાંકે છે ગુણોને. વોટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ કર્મ, ધ ફંક્શન ઓફ કર્મ? એ કર્મ આત્માના ગુણોને ઢાંકે છે. શું નુકસાન થયું આત્માને? એના ગુણો ઢંકાઈ ગયા. જેના આધારે જીવવાનું છે, જેના આધારે ડગલે ને પગલે બધી પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, એ ગુણ ઢંકાઈ ગયા. આ પહેલે બેઝિક સમજને की કોશિશ કરીએ. એટલે પહેલું કે છે કે ભાઈ આત્માની અંદર મૂળભૂત એના ગુણોમાં આપણે અંદર જોવા જઈએ, એટલે પહેલું જે છે અનંત જ્ઞાન ગુણ છે. એટલે બેઝિક વસ્તુ નક્કી થઈ ગઈ, સંસારમાં જ્ઞાન વગરનો એક પણ જીવ નથી. જ્ઞાન વગરનું જે છે તે બધું મટેરિયલિસ્ટિક થિંગ છે. જીવ એક જ પોતે જ્ઞાનવાન છે. હા, બીજા બધા પદાર્થો તો છે જ ને, સંસારમાં બધી વસ્તુઓ છે, પણ જ્ઞાનવાન કોણ છે? ફક્ત એકલો જીવ છે. બાકી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને મટેરિયલિસ્ટિક પૂતગલ વગેરે બધા જ્ઞાન રહે છે. જસ્ટ યુ કેન ડિફાઇન that this is the soul only on the base of knowledge and darshan.
એટલે એના ઉપરથી આપણે એને છૂટો પાડીએ. પણ હવે શું થાય, આપણે જ્યારે એવા કોઈ ભારે કર્મ બાંધી દઈએ, જે કર્મ જ્ઞાનની આશાનાથી બંધાય, એ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ થઈ ગયું. આ જ્ઞાન તમારું અહીંથી આત્મામાંથી સતત નિરંતર પ્રગટ થાય છે. જસ્ટ લાઈક ધ રેઝ ઓફ ધ સન, સૂર્યની કિરણો નિરંતર સતત જે રીતે પ્રગટ થાય, એમ આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય. પણ હવે થયું શું કે આમાંથી આ આવરણ, જે જ્ઞાનની વિરાધના કરીને આપણે કર્મ બાંધ્યા, એ આ થઈ ગયું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ. હવે આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ થઈ ગયું એટલે જે પ્રગટ થવા વાળું હોય એને અહીંયા રોકે છે. આ એને અટકાવે છે. કર્મ એટલે શું? આત્માના ગુણોને અટકાવે એનું નામ કર્મ. આત્માના ગુણોને ઢાંકે, દબાવે એનું નામ કર્મ. આત્માના ગુણોને વિપરીત ભાવે ઊંધા કરીને પ્રગટ કરે એનું નામ કર્મ. ઊંધું થઈ જાય, विपरीत भाव થઈ ગયો. अब ये गुण आपका प्रकट नहीं होगा. आपने कई किसी मेंटली रिटार्डेड बच्चों को देखा होगा. अब उसके रिटार्डनेस के परसेंटेज कितने हैं, अब वो उसके हिसाब से उसकी दिमाग, बुद्धि, मेमोरी जो भी काम करेगी वो इसके हिसाब से. अब परसेंटेज उसके 10% है, 20% है. इफ इज ओनली 30% समझा, तो इतना ही उसका IQ डेवलप होगा, बाकी का सब बंद होगा. तो संसार में सब जीवों का आधार किस पर है? ज्ञान के ऊपर आधार है. ज्ञान से उसको प्रवृत्ति करनी है. एक चींटी मकोड़ी भी अपने ज्ञान के हिसाब से प्रवृत्ति कर रही है. मक्खी मच्छर अपने बुद्धि के ज्ञान के हिसाब से प्रवृत्ति कर रहे हैं. हम लोग भी अपनी बुद्धि ज्ञान के हिसाब से प्रवृत्ति कर रहे हैं. माँ बाप के अंदर ज्ञान अच्छा हो, लेकिन जन्मे हुए बेटे के अंदर शायद उसका ज्ञान अच्छा न हो, तो उसका परसेंटेज कम रहेगा. કેમ? તો મહાવીર સ્વામી કહે છે કે ભાઈ, એવા ભારે જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધીને જીવ આવ્યો અને એના કારણે જે છે એની બુદ્ધિ સ્થિતિ આવી થઈ. એ જ મા બાપના 2 દીકરા હોય, 4 દીકરા હોય, 5 દીકરા હોય, એમાં બીજા 4 ને કઈ વાંધો નહીં, એ લોકોની બુદ્ધિ શાર્પ છે, હોશિયાર છે. પરંતુ એક જ દીકરાને આ પ્રોબ્લેમ છે કે જે મેન્ટલી રિટાર્ડેડ છે. કદાચ પરસેન્ટેજમાં 10%, 20%, 30%, 40%. કેમ? તો કેવલી ભગવાન કહે છે કે એટલી ભારે જ્ઞાનની આશાતના કરીને આવ્યો છે, એટલી ભારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ એટલા બાંધીને આવ્યો છે. And now you will find in the advanced science also there is no remedy for it. Not a such type of remedy, nothing at all. No surgery, no operation, not a single medicine which can give you by birth. You see, it is not possible to develop his all the knowledge from inside. હવે એને પ્રોબ્લેમ કેટલા આવવાના? બોલવાના, સાંભળવાના, સમજવાના, શીખવાના, સંભળાવવાના, કહેવાના, બીજા બધા પ્રોબ્લેમ. કેમ કે જ્ઞાનથી જ એના વ્યવહાર ચાલે છે. એના ઉપર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ એટલું ભારે આવી જવાના કારણે હવે જ્ઞાનનો વ્યવહાર બરોબર નહીં કરી શકે, દર્શનનો વ્યવહાર બરોબર નહીં કરી શકે. નો ડાઉટ, this is physical body. So he will eat, he will digest, he will sleep, he will do all physical activities. There is no problem. પણ જેમાં જ્ઞાન દર્શનની સમજણ છે એનો જ પ્રોબ્લેમ આવશે. એવી જ રીતે આત્માનું મુખ્ય બીજું ગુણ કયું છે? આ જે છે દર્શન ગુણ છે. હવે એ દર્શન ગુણ પણ આત્માનું પ્રગટ થતું જ હોય, રેગ્યુલર પ્રગટ થતું હોય. પરંતુ હવે આ ગુણને પણ અહીંયા અટકાવવા માટે કર્મ આવરણ બની ગયું. હવે એ કર્મ જે આવરણ બનીને એના ઉપર આવી ગયું,
એનું નામ થઈ ગયું દર્શનાવર્ણીય કર્મ. આ દર્શનાવર્ણીય કર્મ નામ પાડ્યું છે એટલે our all the five senses are working according to the દર્શનાવર્ણીય કર્મ. પાંચે ઇન્દ્રિયો આપણી ફંક્શનિંગ કરી રહી છે એ દરેકની દર્શનાવર્ણીય કર્મ પ્રમાણે છે. હવે એની અંદર જેને જે કર્મની પ્રકૃતિ જે પ્રકારે હોય એ કોઈને આંખના પ્રોબ્લેમ, કોઈને કાનના પ્રોબ્લેમ, કોઈને કાને ઓછું સંભળાય, કોઈને આંખે ઓછું દેખાય, દરેક જીવને પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે છે. કોઈ જન્મથી આંધળો છે, બ્લાઇન્ડ છે, કોઈને એક આંખનો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈને બંને આંખના પ્રોબ્લેમ છે, કોઈને કાનના પ્રોબ્લેમ છે, ડમનેસ છે કે ડીફનેસ છે કે જે છે એ એના કર્મ પ્રમાણે છે. હવે જે જીવ એના કર્મ લઈને આવ્યો છે, મધરને કંઈ પણ નથી, ફાધરને કંઈ પણ નથી, બટ ચાઇલ્ડને છે, એનો મતલબ એ જીવ એના કર્મ લઈને આવ્યો છે. ખ્યાલ આવ્યો? મા બાપ શું કરી શકવાના છે? માનું કામ કેટલું? 9.5 મહિના ગર્ભમાં રાખીને બાળકને જન્મ આપે એટલું જ માનો રોલ છે. પણ હવે એ જીવ પોતે જે કર્મ લઈને આવ્યો છે એ પ્રમાણે 9.5 મહિના ગર્ભમાં બાળક પોતાની શરીર રચના કરતો હોય એ વખતે જ એને આ કર્મ પ્રમાણે રચના કરવાની રહે છે. એટલે પહેલો દીકરો સારો જન્મ્યો એને કઈ નથી, બીજો દીકરો જન્મ્યો એને પ્રોબ્લેમ આવ્યો, ત્રીજાને ફરી કઈ નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્વેરી ઇન ધ સાયન્સ ટિલ ટુડે. વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અંદર આજે પણ આ પ્રોબ્લેમ ઊભો જ છે. The science cannot define that. What is the reason behind that? The same child from the same mother. If they are 2 child, 3 child, 4 child, why the one is suffering, why another is not suffering? એટલે સાયન્સ પાસે તો કોઈ કર્મની ફિલોસોફી નથી, लेकिन महावीर स्वामी ने कर्म की फिलोसॉफी परफेक्ट बताई और परफेक्ट बताने के पीछे उस जीव ने कैसी दर्शन की विराधना की थी, दर्शनाचार का आचरण गलत कैसे किया था, ज्ञानाचार के आचरण में गलत करके किसने बुक फाड़ी, पुस्तक को जलाई, पुस्तक में खाया पिया, पेपर फाड़ के खाया पिया, पेपर फाड़ के टॉयलेट बाथरूम किया, पेपर आदि, अब जो किया हो जिस जीव ने, अब उसके हिसाब से ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अब ये दोनों बनते हैं, दोनों साथ में आते हैं. अब जिस जीव के जितने प्रमाण हो सबके अलग अलग. वन चाइल्ड is extraordinary sharp by birth, you see. Another child is totally dumb and deaf by birth, you see. હવે શું કરવું, કોને કઈ રીતે કેવું? કોઈ ડમ્બ એન્ડ ડીફ છે તો દર્શનાવર્ણીય કર્મ વધારે છે, પણ એની બુદ્ધિ ચાલે છે, એનામાં સમજણ છે, બુદ્ધિ સારી છે, પણ ડમ્બ એન્ડ ડીફ છે એટલે વ્યવહાર બીજી રીતે કરશે. You are also knowing that the government is giving also the news especially for the dumb and deaf persons. Just they are from the signature, you say, sign, so that student they can understand it, because they have the intellectual level in their mind, so they can understand the thing with their only sign. But the person is totally jnanavarniya karma wala jivo je hoy, if you will sign it also, but they can't understand and they can't explain the thing also. બહુ મુશ્કેલ છે, ઘણું મુશ્કેલ છે, અને લોકોની લાઈફ પૂરી થઈ જાય છે, આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે, પરંતુ આવા ભારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મની કોઈ દવા નથી, કોઈ ઉપચાર નથી. 1000 પ્રયત્ન કરો, લાખો રૂપિયાનું પાણી કરો, છતાંય કઈ ના વળે. ત્રીજો ગુણ આત્માનો જે સૌથી સારો મોટું ગુણ છે એ આ જે છે આપણે ચારિત્ર ગુણ છે. એટલે ચારિત્ર ગુણની અંદર આ બધું આચરણ કરવા માટેની વાત છે. જે પ્રકારના આચરણ કરવા હોય એમાંથી એ પ્રમાણેનું આ ગુણ છે. તો ગુણ તો નિરંતર પ્રગટ થાય, જસ્ટ લાઈક ધ સનરેઝ. પરંતુ એમાં પણ શું થાય છે કે કર્મનું આવરણ એવું સોલિડ ભારે હોય, આ કર્મ એટલું બધું અંદર ઉપર છવાઈ ગયું
હવે એ કર્મના કારણે જે છે આ એક વિભાગ થયો, બીજો વિભાગ થયો, ત્રીજો વિભાગ થયો, એટલે આ કર્મ પોતાની રીતે અલગ ડિવિઝનમાં, એટલે એનું નામ થયું મોહનીય કર્મ. હવે આ મોહનીય કર્મની અંદર આ આવી ગયો એક વિભાગ મિથ્યાત્વ મોહનીય, આ બીજો વિભાગ કસાય મોહનીય, આ ત્રીજો વિભાગ નો કસાય મોહનીય, અને ચોથો વિભાગ વેદ મોહનીય. આ ચાર ડિવિઝન પડ્યા આ મોહનીય કર્મના. હવે એ કોના ઉપર છે? આત્માના ચારિત્ર ગુણ ઉપરનું એક લેયર, આવરણ જે છે એ મોહનીય. હવે એ ચાર રીતે ડિવાઈડ થઈને અલગ અલગ રીતે કામ કરશે. એટલે આ જે છે મિથ્યાત્વ આવ્યું એટલે માનવાનું જ નહીં, આત્મા નથી, મોક્ષ નથી, પરમાત્મા નથી, નથી નથી નથી. આ બાજુ બીજાની અંદર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કસાય. આ ત્રીજાની અંદર હસવું, રડવું, ઊંઘવું, ખાવું, પીવું, જાગવું, આ બધી ક્રિયા પ્રવૃત્તિની અંદર ભય, શોક ને જુગુપ્સા. લાસ્ટમાં જે છે વેદ મોહની એટલે સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર્સ. He may be intellectual, he may not be intellectual, but he have that type of sexual desires in the mind. એટલે અંદર એક જીવની કર્મ પ્રકૃતિ પડી છે, and it is all the common in all the living beings. કૂતરા બિલાડામાં છે, હાથી ઘોડામાં છે, દરેક જીવ જનાવરમાં છે, માખી કીડી મકોડામાં છે, કોઈ જીવ બાકી નથી. હવે આવું તો કોણ કહી શકે? કોઈ કેવલ જ્ઞાન સિવાય તો પોસિબલ નથી. કોઈ કેવલી જ કહી શકે કે ભાઈ ઓહો આટલા બધા જીવોને આ બધું જ હોય, આટલા નાના જીવ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિમાં રહેનારા જીવને આટલું મોહનીય કર્મ, આટલું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, આટલું દર્શનાવરણીય કર્મ બધાને છે. બધાને કેવું? ભગવાને કેવી રીતે વાત કરી, વિચાર કરજો. એ કેવલ જ્ઞાન સિવાય તો પોસિબલ નથી. तो परमात्मा ने जो ये बात हमको सामने स्पष्ट की है, उसमें से आप समझ सकेंगे. ये है चौथा आत्मा का अनंत वीर्य गुण. आत्मा की शक्ति अनंत है. अब इस शक्ति के ऊपर ये आवरणीय कर्म जो आए, क्योंकि सबकी शक्ति निरंतर प्रकट होती रहती है. अब ये निरंतर प्रकट होती शक्ति को ये कर्म रोकने वाला बन गया. अब ये कर्म हो गया अंतराय कर्म. ये है अंतराय कर्म, मतलब रोकना. જે તમારી એનર્જી, શક્તિ જે રીતે પ્રગટ થતી હોય, પણ આ કર્મ એને રોકે. अब ये कर्म रोकेगा तो बिल्कुल अपोजिट चलेगा. आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन यू कांट डोनेट इट. आपके पास शक्ति संपत्ति है, खाने पीने की विपुल सामग्री है, आप नहीं खा सकते हो, आप भोग उपभोग नहीं कर सकते हो. ઘણાની પાસે ઘણું છે, બધું જ છે, પણ બધું જ બધા ઉપયોગ નથી કરી શકતા. તો એનું આ કારણ છે કે એમનું પોતાનું અંતરાય કર્મ ઉદયમાં. अब ये कर्म जिसका सबका अपने अपने हिसाब से कम ज्यादा अलग अलग प्रमाण में है. अब जिसके सब जीवों के कर्म कम ज्यादा अलग अलग प्रमाण है. अब किसका कौन सा कर्म ज्यादा है, किसका कौन सा कर्म कम है, वो सब अलग अलग जीव अपने अपने हिसाब से क्रियाशील प्रवृत्ति है, संसार है, व्यवहार करते हैं, प्रवृत्ति चलती है. तो ये सबको देखना है. अब ये हो गए चार कर्म. यहाँ पर जो है ये 33 अध्ययन है और इसके अंदर 8 कर्मों की बात. मैं आपको आश्चर्य बताऊं कि ये उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र है. यहाँ पर भगवान ने कहीं पर भी एस्ट्रोलॉजी की कोई बात नहीं की. एक बात भी कोई ज्योतिष शास्त्र की नहीं आई, लेकिन कर्म थ्योरी की बात इन्होंने सैकड़ों जगह पर कर दी. अब महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, अंतिम देशना दे रहे हैं भगवान. लास्ट इनका उपदेश है ये. शरीर छोड़ने के पहले भगवान अंतिम उपदेश दे रहे हैं. अब क्यों इन्होंने नहीं कहा कि भाई आप अपना राहु केतु शनि मंगल शंकर देखिए और वो देखो और उसके हिसाब से चलो, ऐसा क्यों नहीं कहा? महावीर स्वामी नहीं कह रहे हैं.
The whole universe, the whole world which is occupied by all the ये ग्रह, और इन ग्रहों के कारण संसार में सुख दुख है कि सब ग्रहों से सुख दुख मिल रहा है, महावीर स्वामी नहीं कह रहे। The reason behind the happiness and reason behind the miseries you see is only for the karma. ભગવાન એકલા કર્મની વાત કરે છે। આ આગમ શાસ્ત્રની અંદર સેંકડો જગ્યાએ ભગવાને કર્મની વાત કરી છે। ભગવાનને પૂછ્યું ગૌતમ સ્વામી સાહેબ, આ બ્રાહ્મણને, આ શૂદ્રને, વૈશ્યને, આ શૂદ્રને આ બધા અલગ અલગ કેમ થયા, આવા કેમ થાય? તો ભગવાન કહેશે બંબુણા કમણો હોય, કમુણા હોય ખત્રીઓ, કમુણા હોય વૈશ્યો, કમુણા હોય શુદ્ધો। ભાઈ કર્મના કારણે કોઈ બ્રાહ્મણ થાય, કર્મના કારણે કોઈ શૂદ્ર થાય, કર્મના કારણે કોઈ વ્યાપારી વણિક થાય, કર્મના ઉદયથી કોઈ એવો થાય જેના જેવા કર્મ। હવે જેને જેવા કર્મ બાંધ્યા છે એ એના કર્મના ઉદય પ્રમાણે એવો થવાનો છે। अब ये कोई नहीं बता रहे, कोई नहीं कह रहे। अदर रिलीजन में क्या हो गया है कि वहां पर द गॉड इज द क्रिएटर, इसलिए लोगों ने कर्म थ्योरी को प्राधान्यता नहीं दी, बिकॉज ऑफ द गॉड इज क्रिएटर। अगर वो सब कुछ कर्म के सिद्धांत के हिसाब से उगाया चलेगा, then there will be the no function for the God. What the God will do for the living beings? Not at all, nothing. એટલે આવી બધી વાત કરનારા પણ ઘણા છે, लेकिन जैन धर्म ने ऐसी बात नहीं गई। God is not for you to give the happiness and the misery, nothing. ईश्वर તમને ભગવાન કોઈ સુખ આપતા નથી, તમારું દુઃખ લેતા નથી, તમને કોઈ દુઃખ આપતા નથી, પણ તમારા શુભ કર્મ ઉદયમાં આવશે તમે સુખી થશો, તમારા અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવશે તમે દુઃખી થશો। શુભ કર્મ જે શુભ પુણ્ય કરીને બાંધેલા હશે એ શુભ પુણ્ય, अशुभ कर्म जो आपने अशुभ गलत पाप की प्रवृत्ति करके बांधे हैं वो अशुभ कर्म है। अब जो जीव जिस प्रकार से जैसे कर्म बांधे, अब क्रिया प्रवृत्ति करने के लिए तो सब खुले है ना अपनी तरफ से, सब अपने अपने रास्ते से। खाने पीने की क्रिया है, चलो अब खाने पीने की क्रिया में संसार के अंदर सब लोग अपनी तरफ से खुले। कौन किसको ना कहने वाला है, कौन किसको बोलने वाला है, कौन किसको रोकने वाला है, कौन किसको टोकने वाला है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए कि ये नहीं खाना चाहिए। अब ये कौन ना कहने वाला है? जिसकी मर्जी जब जो इच्छा हुई लोग खा रहे। अब वो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा वाला है तो भी खा रहे। अब लोग जानते ही नहीं इसमें क्या हो गया, खाने की चीज है, हिंसा होवे कि नहीं हो उससे क्या मतलब है, उनको खाने से मतलब है बस, और कुछ नहीं। ऐसा जो लोग सोचते हैं, इस प्रकार से जो विचार करते हैं, अब आप सोच लो खाने पीने का निमित्त शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो नहीं है। आत्मा के लिए तो ज्ञान दर्शन है, शरीर के लिए खाना पीना है। अब शरीर के लिए खाने पीने में अगर वो पंचेंद्रिय जीवों की, चौरेंद्रिय जीवों की, 3 इंद्रिय वाले जीवों के, ऐसे जीवों की इतनी ज्यादा हिंसा प्रवृत्ति करके एनिमल प्रोडक्ट ला करके उसमें से बना करके वो खाए पिए, तो उसकी हिंसा का पाप इसको लगेगा कि नहीं लगेगा? वो निमित्त है, वो कारणीभूत है, तो हिंसा जन्य पाप की प्रवृत्ति से कर्म बांध देगा। अब वो कर्म उसकी आत्मा पर लगने वाले, कर्म शरीर पर नहीं लगते। आपको मालूम है हमने 4 महीने पहले आपके लिए नहीं खाना, क्या नहीं खाना, हिंसा जन्य चीजें कौन सी कैसी है, एक ब्रेड से लेकर के बिस्किट तक की 1000 चीजें आपको सैकड़ों बताई कि भाई ये खाने के पीछे हम कितने कर्म बांधे। परंतु अफसोस શું થયો, કેટલાકને તમને પસંદ પડ્યું ને કેટલાકને પસંદ ન પડ્યું। રોજ રોજ મહારાજ આ બધું હિંસાનું દેખાડે છે, બાપરે આપને તો પછી સાહેબ શું ખાવું શું ખાવું। એટલે કે આપણે એક બેન એમ કે છે કે આવું બધું જો સાંભળશું ને જોઈશું તો આપણે ખાઈ જ નહીં શકીએ, એટલે આપણે સાંભળવું નહીં, જોવું જ નહીં, જે ખાતા હોય એ ખાતા રહેવા। એટલે એ બેન છોડીને નીકળી ગયા કે સાહેબ તમે રોજ બધું આ જ કહો છો, આમાં આ આવે છે, આમાં ઈંડા આવે છે, આમાં હાડકા આવે છે ને આમાં માંસ આવે છે ને આમાં બ્લડ આવે, આવું બધું રોજ જોયા કરશું તો હવે જીવવું કઈ રીતે, ખાશું શું? એટલે કે આપણે જોઈએ ને સાંભળીએ તો આપણને દુઃખ થાય, એના કરતા જોવું જ નહીં, હાલો જે ખાતા હોય એ ખાતા રહેવા। એટલે આ તો આ વિજયભાઈ આટલા ડાયા તો છે કે એમને કીધું L16 નું એમને ખ્યાલ આવ્યું તો બ્રેડ તો છોડ્યા એમને, આટલી તો સમજણ પડી।
આ અમારા એક દીક્ષાર્થી મુમુક્ષુ પારુલબેન ને ઘણી એમને ઈચ્છા થઈ, એમને મને લિસ્ટ લખીને મોકલ્યું છે. મેં કીધું આજે જ્યારે સામે હશે ત્યારે બધાની સામે પછાણ કરાવશો. એમને ઈચ્છા થઈ, સમજણ આવી કે ભાઈ આમાં હિંસા છે, આમાં હિંસા છે, આ દોષ આમાં છે, આ દોષ આમાં છે. તો પોતાની ઈચ્છા થઈ એમને વોટ્સઅપમાં લખીને મોકલ્યું, મારે એટલા પછાણ લેવા છે, મારે એટલું ત્યાગ કરવો છે. तो भावना थवी तो જોઈએ ને. ये तो एक निमित्त हो गया कि चलो ये जूम पर चालू हुआ, ये इन्होंने एल्साबेन ने चालू भी कराया और शुरुआत हुई, तो आज 4-5 महीने से आपके लिए चल रहा है. अब संख्या क्या देखें हम, अब जो भी है जिनके परिणाम जग रहे हैं, इतने हजारों माइल दूर बैठ करके आपके भाव बन रहे हैं, आप पछकान ले रहे हैं, वहां बैठे त्याग कर रहे हैं, तो कल्याण तो आपका ही है, भला आपका ही होने वाला है. हम तो निमित्त बन रहे हैं सब. अब ये दीपावली के निमित्त से लेकर के उत्तरायण सूत्र की आगम के देशना चल गए, तो थोड़ा डिटेल में समझाने का मौका आप लोगों ने भी धीरज रखे. नहीं तो लोग सब जने दिवाली तक पूरी करते हैं, दीपावली के बाद नहीं चलाते सर. बस भगवान नो उपदेश जे छे दिवाली सुधी. मेरे को बोलो तो मैं तो 12 महीने चलाऊं. क्या अब ये तो है ही ऐसा ना, खजाना है, पूरा खजाना है. महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त करके 30 वर्ष तक देशना दी, 30 years. और ये तो लास्ट देशना है, उत्तरायण सूत्र ये तो लास्ट अंतिम अमावस्या के दिन जो है, और 14 के दिन में तो काफी लोगों ने प्रश्न पूछे. तो अमावस्या का जो कार्तिक अमावस्या का अंतिम दिन था निर्वाण का, उस दिन भगवान ने जो उपदेश दिया, जितना उपदेश दिया, उसका एसेंस आपको उत्तरायण सूत्र में मिल रहा है. तो भगवान हमारे आत्मा के हित के लिए कह के गए ना. तो इन जीवों का अहित नहीं होना चाहिए. ये अगर ऐसा गलत खाएंगे पिएंगे करेंगे कुछ भी ऐसा चलेगा तो इनका अहित होगा, नुकसान होगा, इनकी आत्मा का बड़ा भारी नुकसान होगा. क्या नुकसान? भारी कर्म बांधेंगे, कर्म उदय में आएंगे, भव बढ़ेंगे, कितने भव तक, कितने जन्मों तक भटकते रहेंगे हम. अब इसका ख्याल ही नहीं आ रहा है, कल्पना ही नहीं आ रही है लोगों को. इसलिए भगवान ने कहा कि पहले कर्म थ्योरी समझ लो. आखिर महावीर स्वामी ने लास्ट दिन, दीपावली के लास्ट दिन क्या कहा, भाई मैं भी शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भी शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, मृत निर्वाण तो मेरा भी होना है, बाद में क्या होगा. अब महावीर स्वामी ये भी जान रहे कि अब इसके बाद कोई तीर्थंकर भगवान होने वाले नहीं, कोई भगवान अब होने वाले नहीं है. पंचम काल का कलयुग शुरू होगा, और ऐसे में लोगों को ज्ञान दे करके जाना ये मेरा कर्तव्य. भगवान केवली है तो भगवान जानते हैं, इसलिए ज्ञान देकर जाना, समझ शक्ति बढ़ा करके जाना. अब जो भी कल समझेगा, सीखेगा, जानेगा, अब वो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा. जो नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा, वो कैसे करेगा अपना कल्याण. और कई हम मिथ्यात्व का उदय है तो साफ नहीं कहेंगे હું તો નથી માનતો, હું આમાં કઈ कर्म वरम कई मानतो नहीं, હું આમાં कई कर्म धर्म कई मानतो नहीं. अब उनको क्या करेंगे आप, उनको कैसे सिखाएंगे. अब जो मानने को ही तैयार नहीं है उनको क्या सिखाना. ऐसी स्थिति के अंदर भगवान का उपकार बहुत बड़ा उपकार है, परमात्मा का इतना अनहद उपकार है. भगवान हमको कोई पैसा टका दे के नहीं गए, भगवान हमको कोई सुख संपत्ति साधन सामग्री देकर नहीं गए. क्या देके जाते. आज महावीर स्वामी को गए 2500 बरस बीत गए, क्या देके जाते सोचिए. लेकिन भगवान हमको जो ज्ञान देकर गए, जो समझ दे करके गए, वो आज आगम शास्त्रों में है, और वो आज हमको असर कर रही है. भगवान के देशना सुनते हैं, भगवान की एक तत्व की बात समझते हैं, सुनते हैं, तो हमको अपनी आत्मा को पाप से बचाने का भाव होता है, मन में बनता है परिणाम. और वही देखो आज इसी की असर है. मैं इतने दूर यहाँ बंबई में बैठा हूँ, आप इतने दूर वहां पर अटलांटा में हो, कोई वॉशिंगटन में हो, कोई कहाँ पर हो, कोई कहाँ पर हो, तो आपको इस परमात्मा की वाणी की असर हो रही है. जब आपको ज्ञान हो रहा है तो आप पाप प्रवृत्ति छोड़ेंगे. तो ज्ञान है ही कौन सा ये. This type of knowledge is nothing for the earning purpose. It is not for earning purpose.
आपकी बीए एमए की डिग्री आपकी होगी, वो आप जाकर के जो है कुछ करोगे, आप अर्निंग करोगे। लेकिन यहाँ तो वो चीज नहीं है। ये तो बिल्कुल आत्मा के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज, क्लियर कट आत्मा के लिए शुद्ध तत्व का ज्ञान है। अगर मैं अपनी आत्मा को बचा सकता हूँ पाप की प्रवृत्ति से, तो मैं कर्म से बचूंगा। कर्म बांधने से बचूंगा तो कालांतर में कर्म उदय में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा, और भारी कर्म बांधेंगे तो उदय में आएगा तो आपको भी दुखी होना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, ये परिस्थिति होनी है। अब ऐसा समझ करके जो हमको चलना है, वो लक्ष्य हमने लिया है। कितने हो गए साहब? ज्ञान गुण के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शन गुण के ऊपर दर्शनावरणीय कर्म दूसरा, यहाँ पर आत्मा का चारित्र गुण है, इसके ऊपर आया मोहनीय कर्म तीसरा, और आत्मा के अनंत शक्ति अनंत वीर्य का गुण है, उसके ऊपर आगे अंतराय कर्म। ये बेसिक 4 कर्म घाती कर्म है, बड़े कर्म है, मूलभूत कर्म है। आत्मा के गुणों का घात करने वाले, गुणों को नष्ट करने वाले गुण है, ये कर्म है सर। अब इसमें इन कर्मों के साथ में यहाँ पर देखिए, आत्मा अनामी है, अरूपी है, आत्मा निरंजन निराकार है, ये उसके गुण है। अब इन गुणों के ऊपर जो कर्म का आवरण आया, तो ये कर्म का आवरण जिस तरह से इसके ऊपर ढक गया, तो इस गुण का नाम, कर्म का नाम है नाम कर्म। तो नाम कर्म क्या करेगा? हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार करता है, ख्याल है कि नहीं? बॉडी बनानी है, शरीर तो बनेगा कि नहीं? वन इज द मेल एंड अनदर इज फीमेल, तो वो किसके कारण बनेगा? नाम कर्म के कारण बनते हैं। पूरे संसार के अंदर किसी का फेस किसी के साथ नहीं मिल रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है? नाम कर्म के कारण हो रहा है। किसी को यश मिल रहा है, किसी को अपयश मिल रहा है, कोई सूक्ष्म शरीर वाला बनता है, कोई स्थूल शरीर वाला बनता है, कोई बहुत बड़ा शरीर है, किसी का कम। तो ये सब किसके कारण है? नाम कर्म के कारण है। ये हमको यहाँ पर समझना है। वैसे ही आत्मा का कैसा है? अगुरु लघु स्वभाव। आत्मा कैसी है? अगुरु लघु। अब ना तो आत्मा, गुरु मतलब वेट, हैवी, लघु मतलब लाइट। देयर इज नो वेट ऑफ हैवी एंड लाइट। कोई आत्मा का कोई वजन तो होता नहीं है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। एक चीटी में जो आत्मा है वही हमारे आत्मा, शरीर में आत्मा वैसी है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेट भी नहीं है, शेप एंड साइज भी नहीं है। लेकिन अब इसके ऊपर जब ये कर्म का आवरण आता है, ये कर्म जब इसके ऊपर बन जाता है, तो ये हो गया गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म आएगा तो आप छोटे बड़े बन जाएंगे, कोई हल्के बनेंगे, कोई उच्च कक्षा के, कोई गोत्र कक्षा, अलग अलग जाएंगे। तो एक आदमी रास्ते पर जाकर ड्रेनेज साफ करता है, एक आदमी रोड पर झाड़ू निकालता है, एक आदमी डंपिंग ग्राउंड में जाकर काम करता है, एक आदमी जो है सब कुछ करता है, दूसरा आदमी महल पैलेस के अंदर आराम से मजा करता है। ये क्या कारण है? बिकॉज ऑफ दिस कर्म, गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म हम यहाँ पर अलग अलग मानते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर किसी की निंदा करता हूँ, तो मैं नीच गोत्र कर्म बांधूंगा। मुझे नेक्स्ट लाइफ जो है बस हल्के कुल में जन्म मिलेगा, मैं वहीं पर रहूंगा। अब मनुष्य तो है, ये 2 हाथ पैर वाले मनुष्य ही कहलाते हैं हम। लेकिन काम क्या होगा, हमारा लाइफ कैसे बीतेगी, वो आप देख लो, समझेगी। ये आत्मा का कर्म है अनंत सुख, जिसको बोलते हैं। और ये सब जो है अनंत प्रमाण में। ज्ञान कितना है? अनंत है। दर्शन कितना है? अनंत है। चारित्र कितना है? अनंत है। शक्ति कितनी है? अनंत है। अनंत का मतलब यहाँ पर इन्फिनिट। ज्ञान कितना है? तो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। यहाँ अनंत का मतलब देयर इज नो एंड ऑफ एट ऑल। अब ये आप समझ करके चलिए, तो ये भी क्या है? सुख भी कितना है? द हैप्पीनेस, हम जिसको सुख कहते हैं,
वो सच्चिदानंद स्वरूप में, ज्ञानानंद स्वरूप में, वो भी अनंत के प्रमाण में। लेकिन अब इसके ऊपर भी ये कर्म का आवरण आ जाता है। अब ये कर्म जब इसके ऊपर आकर के ढक जाएगा तो आपका गुण, ये सुख आपका प्रकट नहीं होगा, ये इसको भी रोकेगा। तो ये कौन सा बन गया? वेदनीय कर्म। अब ये इसके अंदर शाता वेदनीय बन गया और ये उल्टा हो गया अशाता। अब ये क्या करेगा? आपको रोग बीमारियां लाएगा। ये क्या करेगा? आपको निरोगी स्वस्थ रखेगा। एक अच्छा है, एक खराब है। संसार में आप देख लो, हजारों प्रकार के लोग हैं और किसी किसी को लाइफ से लेकर अप टू डेथ दे आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन दे आर लिविंग ए गुड लाइफ, हेल्थी से। और कई लोग ऐसे हैं कि बिना मेडिसिन के चलता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि रोटी 2 खाएंगे, गोली 10 खाएंगे। कई लोग ऐसे हैं कि रोटी खा ही नहीं सकेंगे, गोली पर ही जीवन जीते हैं। अब सबका प्रकार अलग अलग है, तो ये कर्म ही उनके सबके अलग अलग। अब किसके कर्म कैसे, किसके कर्म कैसे, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। कर्म के अनुरूप जीवन है, तो करना कैसे, क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर एक लास्ट आत्मा का गुण क्या है? ये अक्षय। ये आत्मा की अक्षय स्थिति है। अक्षय स्थिति का मतलब देयर विल बी नो डैमेज। आत्मा का सर्वथा अभाव कभी नहीं होगा, आत्मा सर्वथा कभी नष्ट नहीं हो जाएगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इट विल बी परमानेंट। પણ હવે એના ઉપર શું થાય છે? એના ઉપર આ કર્મનું આવરણ આવી ગયું। હવે આ કર્મનું આવરણ આવી ગયું એટલે એના કારણે એને આયુષ્ય કર્મ થઈ ગયું। હવે આયુષ્ય કર્મ જે પ્રકારનું થઈ ગયું એ પ્રમાણે જીવન જીવવાનું આવ્યું। લાઈફ, આપણી લાઈફ સ્પાન જે છે, હવે કોઈ 100 વર્ષ જીવશે, કોઈ 80 વર્ષ જીવશે, કોઈ 90 વર્ષ જીવશે, કોઈ 110 વર્ષ જીવશે, કોઈ કેટલા વર્ષ જીવશે ખબર નથી ભાઈ। દરેક જણ પોતપોતાનું આયુષ્ય બાંધીને લઈને આવ્યા છે। બોલો કાકા, તમે કેટલા વર્ષ જીવવાના છો? વિજયભાઈ 100 વર્ષ જીવશો ને? મ્યુટમાં છો? હા, એટલે જેની જેટલી ઈચ્છા હોય। તમારે એલ્સાબેન કેટલા 100 વર્ષ જીવવું છે? જે આયુષ્ય કર્મ હશે તે પ્રમાણે। તમારી કેટલી ઈચ્છા છે એમ તો કહો। શાતા રહે ત્યાં સુધી શાતા રહે છે। શાતાને શું લેવા દેવા છે? એને ને બે કર્મ અલગ અલગ છે। આ તો તકલીફ છે। શાતા હોય ને સુખ શાંતિ હોય ને આપની સેવા કરવા વાળા હોય તો મારે 100 વર્ષ જીવવું છે અને શાતા ન રહેતી હોય તો કાલે મરી જવું છે। ये तो लोगों की धारणा है। ये पुण्य अलग है, ये कर्म अलग है। आ बधाए 8 कर्म थया, सबके डिवीजन, सबके डिपार्टमेंट और सबके फंक्शन अलग अलग। एक कर्म का काम दूसरा कर्म नहीं कर रहा है, इसका काम यही करेगा, इसका काम ये करेगा, मोहनीय का काम मोहनीय करेगा। ऑल आर सेपरेटेड, इंडिविजुअल कर्म है। सब है, सभी आत्मा पर ही बंधाયેલા છે આત્મામાં, પણ એની ઇફેક્ટ જે છે એના ગુણોને દબાવવામાં છે। आपने दूध के अंदर नमक डाल दिया, सॉल्ट, तो क्या होगा? दूध खारा हो जाएगा। अब वो सॉल्ट जो डाले उसके एटम्स, पार्टिकल्स जो है वो दूध में मिक्स हो गए, लेकिन गुण को बदल दिया उसने जा करके दूध को खारा बना दिया। आपने शक्कर डाली तो दूध मीठा हो गया। आप जो डालोगे वैसा होगा। तो वैसे ही आत्मा के ऊपर कर्म आ गए। अब इन कर्मों के कारण ये हो गया ऐसा। अब ये 8 कर्म है। फर्स्ट ज्ञानावरणीय, सेकंड दर्शनावरणीय, थर्ड मोहनीय कर्म, फोर्थ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसमें क्रम थोड़ा अलग है और उत्तराधीन सूत्र में अलग है। ये अंतराय कर्म। अब ये 4 का डिवीजन बन गया। अब 4 के डिवीजन के अंदर आपको क्या समझना है?
ये चार जो है इसको यहाँ पर घाती कर्म नाम दिया। और इधर के ये डिवीजन यहाँ से आप कर लो अलग, ये यहाँ पर ये चार जो है अघाती कर्म। अब इस तरह से ये चार और ये चार ये दोनों मिलाकर के 8 कर्म बन गए। अब 8 कर्म अपने अपने हिसाब से और अपने अपने हिसाब से सबको काम करना है। अब जो जिस तरह से जो फंक्शन करेंगे सब जीव को दुख देने। अब इनके फिगर जो है नंबर्स है वो भी लिख लो। अब ज्ञानावर्णीय कर्म कितना है, ये 5 प्रकार का है। दर्शनावर्णीय कर्म कितना है, 9 प्रकार का है। मोहनीय कर्म 28 प्रकार का है। अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। और ये सबसे ज्यादा बड़ा नाम कर्म 103। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है। और ये वेदनीय कर्म 2 प्रकार का और आयुष्य कर्म 4 प्रकार। करो टोटल करो विजय भाई કેટલા થયા? आप इन सब कर्मों का टोटल करिए, फिगर निकालिए। टोटल फिगर कितना आ रहा है? 8 કર્મ. ટોટલ 8 તો બતાવ્યા। હવે આ બધાના જે ડિવિઝન થયા છે એ ડિવિઝન પ્રમાણે કરો। એકસો 58 28. अच्छा अच्छा આ છે. આ બધાનું ટોટલ કરો ને કાકા, એટલે ટોટલ કર્મ તમને આવી ગયો 158। એટલે 158 જાતના જે કર્મ થયા। હવે બધામાંથી 158 માંથી કોની કેટલી છે? इंडिविजुअल पर्सन जे छे दरेक अलग अलग और सबकी अपने अपने हिसाब से कम ज्यादा अलग अलग। एक सरीकी सबकी नहीं है, मेरे जैसी आपकी नहीं, आपके जैसे मेरी नहीं है। अब एक एक का इंडिविजुअल लो तो भी सबके अलग अलग है। 5 अंतराय कर्म अब किसके कम ज्यादा कितने हैं, कम ज्यादा कितने हैं? इसमें शाता अशाता के वेदनीय कर्म की प्रकृति कम ज्यादा किसके है? इसमें भी 2 कर्म। अब ये नीच गोत्र कर्म है और ये उच्च गोत्र कर्म है। अब इनके अंदर टोटल में से निकालेंगे शुभ किसकी कितनी है, अशुभ किसकी कितनी है, कम ज्यादा किसकी कितनी है। तो ये भी हमको एक डिवीजन करना पड़ेगा और इसके ऊपर बहुत बड़ा कर्म शास्त्र बनाओ, बहुत बड़ा कर्म शास्त्र। ये अभी हम यहाँ पर कितना वर्णन कर रहे हैं, ये 3-4 ही गाथा का अभी वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग विभाग दिया। अब अलग अलग विभाग के हिसाब से ये आपको दर्शनावर्णीय कर्म दिया, इसके विभाग में आपको ये डिवीजन कर दिया। ये 5 और ये 4, ये 4 है और ये 5 है उल्टा। तो ये निद्रा के हैं। अब नींद को भी महावीर स्वामी ने 5 प्रकार की अलग से बताई। હવે આપણે રાજી શું થઈ, મને ઘણી સરસ ઊંઘ આવે છે, મને ઘણી ઊંઘ આવી, મને ઘણી સારી ઊંઘ આવી। आप राजी होते और महावीर स्वामी कह रहे भाई ये तो नींद का कर्म का उदय है, ये भी कर्म की प्रकृति उदय में। હવે ઊંઘ ઓછી આવે ને તમે એક સામયિક વધારે કરી શકો એ પ્લસ પોઈન્ટ કહેવાય। ख्याल है? कम नींद आए और हम ज्यादा जो है मेडिटेशन कर सके, आप जाप कर सको, साधना कर सको, स्टडी कर सको, वो आपके लिए प्लस पॉइंट ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमको यहाँ बैठे समझना है। अब सबको अपने ये कर्म का एक चार्ट बनता है और ये चार्ट सबको अपनी तरह से बनाना है। તમારા ઘરમાં તમે રોજ બનાવી રાખો। કાકા સાંભળો વિજયભાઈ, 8 કર્મ અને 158 એનું લિસ્ટ બનાવીને તમે વોલ ઉપર રાખો અને રોજની પર્સનલ પ્રાઇવેટ ડાયરીમાં તમારે राइट रॉन्ग करता रहવાનું। आज मैंने कौन सा किया है, कसा है,
इधर राइट करो, ख्याल है? आज कसाय किया है तो इधर राइट करो। आजे मने कसाय मोनीय कर्मनी आ प्रकृति બંધાણી, मैं आ કર્યું आज, ખ્યાલ આવ્યો? આજે મને અંતરાય કર્મની आ प्रकृति બંધાણી, આજે મને ज्ञानावर्ण्यनी। तो ये आप जब अंदर से सीरीज करोगे तो आपको रोज का ख्याल आ जाएगा। अच्छा, मैं कौन सी कर्म प्रकृति बांध रहा हूँ, मैं आज कौन सा कर्म बांध रहा हूँ, ये मैं बरोबर अच्छी तरह से अपने आप को मैं समझ जाऊंगा। अब अपने चार्ट में से निकालो, मैंने आज ये पर्टिकुलर कर्म बांधा है, अब ये मेरी टाइम लिमिट इसकी कितनी हो गई, तो इस थ्योरी में आपको मिलेगा मिनिमम, मैक्सिमम एंड मीडियम। अब उसमें से कब उदय में आएगा, जब उदय में आएगा तब ये होगा, ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा। अब वो फिक्स है, संसार के अंदर अनंत काल से सबका आ ही रहा है, सबके लिए फिक्स है। तो कल भविष्य में मेरी ये हालत होगी तो बेटर कि मैं आज अगर उसका क्षय करना चाहूं तो मैं आज कौन सा धर्म करूं कि जिससे इस कर्म की प्रकृति का क्षय हो। अब आमिल से क्षय होता है, उपवास से क्षय होता है, एकादशी से क्षय होता है, जाप से क्षय होता है, कौशक से क्षय होता है, स्वाध्याय से होता है। अब जो भी प्रकार करके आप जिस तरह से भी इस कर्म की प्रकृति का क्षय करना चाहो, जरूर होता है ऐसा। तो ये धर्म तो हमारे सामने है। अब ऑलवेज द डॉक्टर इज गिविंग यू द ट्रीटमेंट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस। अब वो डायग्नोस करेगा तब आपको वैसी मेडिसिन देगा, नहीं तो कैसे देगा। तो अब कर्म की थ्योरी ये हमारी डायग्नोस करने के लिए। अब उसके कारण आप धर्म को समझेंगे, अब धर्म को समझेंगे तो आपको और ख्याल आ जाएगा कि हाँ, आज मैंने इसमें कौन सा कर्म किया है, कौन सा कर्म नहीं किया है, कैसा कर्म किया है, कितना कर्म किया है, ये हमको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। आज नहीं तो कल थ्योरी तो समझनी पड़ेगी, समझेंगे, सबको समझनी पड़ेगी। જેમને પણ જોઈતી હોય તો બુક મોકલાવું તમને। 8 કર્મ આનો ડિટેલ કરીને 2 વોલ્યુમમાં લખ્યા છે। એની બુક મારી પાસે ગુજરાતીમાં પણ છે, હિન્દીમાં પણ અવેલેબલ છે। જેને જોઈતી હોય તો અહીંયાથી વ્યવસ્થા કરાવો કે તમને મોકલાવે। હવે હું એક ભાઈને પુસ્તક આપું તો કે इसका तो 500 रुपया કોરિયર ચાર્જ लगेगा। એ ભાઈ લઈને બેઠા છે તો અઠવાડિયું થયું મોકલતા જ નથી। अब क्या करें साहब, तकलीफ है ये। पुस्तक है 10 रुपए की, 20 रुपए की, और कोरियर चार्ज लगता है 500 रुपए। तो वो तो बोलते हैं क्या बेच के करना है ऐसा, ऐसी बात होती है। और फिर पहला प्रश्न होता है आज ना जमाना में बुक गई है साहब कौन वाँचशे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है साहब, पुस्तक के बिना तो ज्ञान ही नहीं मिले, बिना इसके तो ज्ञान के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। બોલો હવે કોઈને આ એક જનરલ તમને બ્રીફમાં શોર્ટમાં આટલું સમજાયું છે। મારા સાહેબ આપનો ચાર્ટ છે મારી આગળ જોઈએ તો આ બધાને મોકલી દઈશ। હા મોકલાવજો ને, સારામાં સારું છે। એ ચાર્ટ મોકલાવી દઈશ। હા બોલો હવે ક્વેશ્ચન આન્સર, થોડા પ્રશ્ન કોને પૂછવું છે સમજા। મહારાજ સાહેબ જરાક જ્ઞાન અને દર્શનની વચ્ચે જરાક ફરક શું છે? ઘણી વખત કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય છે કે આ જ્ઞાન છે કે આ દર્શન છે। જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ જાણવાનું છે, દર્શનમાં જોવાનું, સાંભળવાનું, પાંચે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગના વ્યવહાર વાળું દર્શન છે। આમાં જાણવાનું સ્પષ્ટ એઝ પર ધ પ્રોપર નોલેજ। જ્યારે જ્ઞાન શુદ્ધ રીતે તમે જાણવા માટે તમે અત્યારે જાણો છો, ચોપડી વાંચો છો એ જ્ઞાન છે, પુસ્તક વાંચીને તત્વ સમજો છો એ જ્ઞાન છે। પણ એને વાંચવા માટે આંખથી જોવું તો પડશે ને, કોઈ બોલશે તો વ્યાખ્યાન સાંભળવું તો પડશે કે નહીં, એ દર્શન થઈ ગયું। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દર્શન સામાન્ય રૂપ હોય છે, જ્ઞાન વિશેષ રૂપ હોય છે। એમ કરતા આપણને વધારે ખ્યાલ આવે। રેલવેના પ્લેટફોર્મ ઉપર તમે એક હાથે 2000 માણસોને જોયા, ખ્યાલ આવ્યો? તો રેલવેનું પ્લેટફોર્મ છે, હવે પબ્લિક એક સાથે આટલી બધી આવે જાય છે, તમે 2000 માણસોને જોયા, એ તમારું પરસેપ્શન છે, એ દર્શન છે। હવે એમાંથી પર્ટિક્યુલર માણસને જોઈને તમે બોલાય કે નરેન્દ્રભાઈ આવો, ના સાહેબ આ આપણા સગા થાય છે, ઓળખીતા છે,
એ નોલેજ થયું, ત્યાં તમારું જ્ઞાન કામે આવ્યું. પણ જ્યારે જનરલ સાયન્સમાં 2000 માણસોને એક સાથે જોતા હતા ત્યારે દર્શન. દર્શન હતું. એટલે આ તો બહુ ક્લિયર કટ સ્પષ્ટ જ છે કે આ દર્શન છે ને આ જ્ઞાન છે, એવો વ્યવહાર સ્પષ્ટ છે. પણ મહારાજ સાહેબ સાહેબ, જ્યારે એમાં જે જ્યારે કેવલી ભગવંત થઈ જાય છે, જ્યારે આત્માના ગાતી કર્મ ખતમ થઈ જાય છે, ત્યારે દર્શન અનંત દર્શન કહેવાય છે. તો ત્યારે દર્શન નું જરાક વ્યાખ્યા આપો, મને સમજાતું નથી. ત્યારે આખા લોકની અંદર અનંતા પદાર્થો છે એને જોવાના કે નહીં? અત્યારે મહાવિદ્યમાં સિમંદર સ્વામી જ બેઠા છે, તમને જુએ કે નહીં? એ દર્શન છે. સિમંદર સ્વામી મહાવિદ્યમાં છે, તમે જ્યાં હો ત્યાં તમને તમારા સ્વરૂપમાં જોવાય એમના માટે તો એમને કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું છે. હવે આખા લોકની અંદર જુએ છે. છેક સાતમી નરકના તળિયે ત્યાં શું છે એ પણ દેખાય છે. છેક છેલ્લા સ્વર્ગના છેડે શું છે એ દેખાય. એક નિગોદનો જીવ ક્યાં છે એ દેખાય છે. કોણ મર્યું ને કોણ જન્મ્યું, કોણ ક્યાંથી આવ્યું ને કોણ ક્યાં ગયું, એ બધું ક્લિયર કટ એમને વિઝનમાં ક્લિયર થાય છે. એ દર્શન છે. અને પર્ટિક્યુલર બધું જ જાણી શકે છે. આ ગયા ભાવમાં આ હતો, આ ભાવમાં આજે આ છે, આવતા ભાવમાં આ થશે, એ બધું પણ સ્પષ્ટ થાય એ જ્ઞાન છે. ખ્યાલ આવ્યો? સામાન્ય કાળ તમને બોધ થાય દર્શન છે, પણ આ વિશેષ છે. અને કેવલી ભગવાનને પણ એ જ થશે. કેવલ જ્ઞાની ભગવાનને કહો કે ભાઈ મોક્ષમાં સિદ્ધ શિલાઓ પર અનંત સિદ્ધ આત્માઓ છે, તો ભાઈ એમને પોતાને ખ્યાલ તો છે જ ને. હવે એ દર્શન કરશે તો કઈ રીતે કે આટલો એક રાજ લોકનું અંતર છે, એટલી જગ્યા છે ને ત્યાં આગળ 45 હયાત યુગના પ્રમાણમાં અનંતા ચેતન આત્માઓ છે, કર્મ રહિત મુક્ત થયા છે. તો એમને કેવું પડશે? અરૂપી છે અને એક સાથે જોઈ રહ્યા છે. પણ આ મોક્ષ આ રીતે મેળવાય છે, આ રસ્તે જવાય છે, આ આત્મા જઈ રહ્યો છે, આને આ કર્મ ક્ષય કર્યા છે, એ પદ્ધતિ એના માટે જ્ઞાન છે. એટલે બહુ ક્લિયર કટ છે. કેવલી ભગવાન માટે એમને કેવલ જ્ઞાન, આપણા જીવન માટે જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાનથી આપણે આંખેથી જોઈએ છે, તો કેવલી એમના અનંત દર્શનથી જોઈએ. કાંદા બટાકામાં અનંતા જીવ છે, એ એમના કેવલ જ્ઞાનનો વિષય છે, આપણી બુદ્ધિથી દેખાય એમ નથી. એટલે મહારાજ સાહેબ એ ઇન્દ્રિયો વગરનું દર્શન છે. હા, બરોબર છે. તો એ દર્શન કેવી રીતે, જ્ઞાનને લીધે એ દર્શન આવે કે એ જ્ઞાનમાં કેવી રીતે જોઈ શકે? જે આંખ ઇન્દ્રિયો વગર કેવી રીતે એ ડાયરેક્ટ આત્માથી જોવામાં આવે એ. પણ ઇન્દ્રિયો વાલું દર્શન પણ છે ને ઇન્દ્રિયો વગરનું પણ છે. ડાયરેક્ટ છે તો આત્માને છે ને, કરવું તો આત્માને છે. તો ઇન્દ્રિયોનું દર્શન તો લિમિટેડ થઈ ગયું. તમને આ ભીતની પાછળ પણ દેખાતું નથી, પણ આત્માથી જયારે ડાયરેક્ટ થઈ જાય તો 1000 ભીત આવે તોય દેખાય છે. ત્યાં ક્લિયર છે. એટલે જ્યારે કેવલી ભગવાન જ્યારે એમનું પ્રગટ થઈ જાય તો નિંદ્રા પણ ના હોય, કશું પણ ના હોય. ક્ષય થઈ ગયું ને, ક્ષય થઈ ગયું. એટલે દર્શનાવર્ણીય કર્મ સંપૂર્ણ ક્ષય થઈ ગયું ત્યારે કેવલ દર્શન થયું, ને જ્ઞાનાવર્ણીય સંપૂર્ણ ક્ષય થયું તો કેવલ જ્ઞાન થયું. એટલે હવે જે કર્મ પ્રકૃતિનું ક્ષય થઈ ગયું તો હવે એમને નિદ્રા ના આવે. મહાવીર સ્વામીને 42મા વર્ષે કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયું ને 72 વર્ષનું આયુષ્ય હતું, તો કેવલ જ્ઞાન પછી 30 વર્ષ જીવ્યા, પણ હવે ઊંઘવાની જરૂર નથી ને. ખ્યાલ આવ્યો? હવે કઈ ઊંઘ ના આવે એમને. પારુલબેન અનમ્યુટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછો. બથેણ વંદામી. હા, બોલો. મહારાજ સાહેબ, મારે 3 ક્વેશ્ચન્સ છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઈ કે આપણે કર્મનું આપણે સમજીએ કે પૂર્વ ભાવમાંથી લઈ આવ્યા છે અને અહીંયા જેટલા બાંધશું ઈ નેક્સ્ટ ભાવમાં જશે. પછી એકબીજાના ઇન્ટરેક્શન્સ બી પૂર્વ ભાવના લીધે હોય. મારે મારી દીકરી સાથે, હસબન્ડ સાથે, ભાઈ સાથે, બેન સાથે, ઓલ ધેટ. તો એન્ડ ક્યારે, લાઈક મહાવીર ભગવાન છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એના જે બીજા લોકોની સાથે જે ઇન્ટરેક્શન થયા હતા, જેમ કે ચંદ કૌશિક
ની સાથે, ગોસાળકની સાથે, વોટ તો ઈ સાયકલ મને નથી સમજાતી કે how does the karma end with a person in the sense કે regenerate continuously થયા કરે. તો મેં ક્યાંક બીજે વાંચ્યું હતું કે ના, ઈ તમારું પોટ ઓફ કર્મ જ્યારે ભરાઈ જાય ત્યારે એનું જે નિમિત્ત મળે તો બ્રેક થાય અને then it comes to fruition. તો એટલે I want to understand કે કઈ રીતે. પહેલી વસ્તુ કે એમાં કોઈ કર્મનો પોટ નથી હોતો ને ભરાઈ જાય ને બ્રેકડાઉન થાય એવી વાત કાઢી નાખો. એ આપણને હવે જનરલ સેન્સમાં કોઈ એક્સપ્લેન કરવામાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય એટલા પર. આત્મામાં અનંતી શક્તિ છે ને અનંતા કર્મ બંધાઈ શકે છે. આત્માનું ઘર ક્યારેય ભરાતું જ નથી, હાઉસફુલ બોર્ડ લાગતું જ નથી. રોજ કરતા જાઓ, રોજ બંધાતું જાય, રોજ કરતા જાઓ, રોજ. પણ હવે જે જીવોના પ્રત્યે ગાંઠ બંધાયેલી છે એમને મિચ્છામી દુક્કડમથી ખમાવીને ફરગેટ કરી ભૂલવા જઈએ તો જ એ કર્મ પૂરું થાય. પર્ટિક્યુલર કસાય મૌનીય કર્મની વાત છે. બાકી બીજા બધા કર્મોમાં તો શું છે, હવે તમારું આયુષ્ય કર્મ કેટલું છે? 100 વર્ષનું. પણ મૌનીય કર્મ છે તમારું 10 કરોડ વર્ષનો. એટલે હવે તમને કેટલા લાઈફ સુધી ઉદયમાં આવશે? તમારું આયુષ્ય કર્મ 100 વર્ષનો, અંતરાય કર્મ 10 કરોડ વર્ષનો છે, જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ 20 કરોડ વર્ષનો છે, દર્શનાવર્ણીય કર્મ 30 કરોડ વર્ષનો છે, વેદનીય કર્મ તમારું 40 કરોડ વર્ષનો છે. તો તમને કેટલા લાઈફ તમે કરશો ત્યાં સુધીમાં આ કર્મ કન્ટિન્યુ રહેશે? ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે આયુષ્ય બધા આ 8 કર્મમાં, હજી આપણે અડધું આગળ બાકી છે. 8 કર્મમાં આયુષ્ય કર્મ સૌથી નાનકડું છે, બહુ નાનકડું છે. પણ બીજા બધા કર્મો ઘણા એટલે ઘણા કરોડો વર્ષોના છે. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર યુ આઈ એમ યુઝિંગ ઓનલી ધ ક્રોડ્સ ઓફ ક્રોડ્સ. પણ અહીંયા તો ભગવાન તો સાગરોપમ ને કોડાકોડી સાગરોપમ ની વાત કરે છે ને. એટલે એટલા લાંબા કર્મો છે તો વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ ઇઝીલી. કે આપણે એટલો સમજીએ તો ખ્યાલ આવે આ કર્મો કેટલા ભારે છે. હવે ધર્મ એટલા માટે આપ્યો છે કે ભાઈ પહેલા તો તમે નવા કર્મ બાંધો નહીં. હું બાંધીશ તો જ મને ચોંટવાના છે, નહીતર નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમે પોતે થઈને બાંધવાની મહેનત કરો, પ્રવૃત્તિ કરો તો રોજ બંધાશે, નહીતર નહીં બંધાય. અને બીજી વાત કે હવે ભગવાને તમને કર્મ ક્ષય કરવા માટેનો ધર્મ આપ્યો છે. 12 પ્રકારના જે હમણાં આપણે આના પહેલાના સ્તવનમાં સૂત્રમાં આવ્યું હતું તપનું, તો 12 પ્રકારના તપથી તમે કર્મ ક્ષય નિદ્રા કરી શકો છો. તો એ કર્મનો ક્ષય થાય છે. જરૂરી નથી કે કર્મ સ્ટોકમાં રહેશે. તમે આજે ધારો કે ભાઈ મારે ક્લિયર કરવા છે, તો એના માટે ક્લિયર કરવાના જે સાધન અપનાવીએ એ કર્મો ક્ષય થતા જાય, તો ભવિષ્યમાં નહીં આવે. જી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઈ છે કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ વાચક મંત્ર? આપણે અહીંયા નથી કર્યું, પણ વાચક મંત્ર. વાચક મંત્ર એટલે વાચાનો, વચનની ભાષાનો મંત્ર છે. સરસ્વતીનો મંત્ર છે, વચનનો એમ નમ, ઓમ એમ નમનો મંત્ર, કે જેનાથી તમારી વાચા ખુલે, વાચા સ્પષ્ટ થાય. એ પ્રકારના મંત્ર હોય તો એને વાચક મંત્ર એમ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને બીજા કોઈ ભગવાનના નામનું વાચક હોય તો એમના નામનું કહેવાય. એમ કમ્પલસરી કઈ સરસ્વતીનું જ કહેવાય એવું કમ્પલસરી નથી. તમે બીજા ભગવાનના નામનું રાખ્યું હોય, કોઈ દેવી દેવતાનું રાખ્યું, તો એમનું વાચક આ એક નાઉન આપી છે એટલા માટે. તો નવકાર મંત્ર ઇઝ અ વાચક મંત્ર કહી શકાય ને, વાંધો નથી. ઓકે. આત્માનો વાચક મંત્ર છે, આત્મગુણોનો વાચક મંત્ર છે, પંચ પરમેષ્ઠીનો વાચક મંત્ર છે, એમ કહેવાય. ઓકે. થર્ડ થિંગ મારે એ કેવું હતું કે એક સજેશન છે મહારાજ સાહેબ, કે તમે જે બુક્સ ની વાત કરો છો કે બુક્સ મોકલાવી છે, તો
એ વાત સાચી છે કે કોરિયરમાં મેલમાં બધું બરોબર છે, ઇટ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ અને ઓલ ધેટ, પણ આજકાલ છે ને લોકો બધાય એના ફોન બધે લઈ જાય, એ લોકોની ઘરની ચાવી હોય કે ન હોય પણ ફોન બધે લઈ જાય, તો જો ડાઉનલોડ કરવાનું હોય ને તો એ બેટર છે, ઈઝી છે, અને પાછું શું કે ક્યાંય બી ટાઈમ મળે, ડોક્ટરની ઓફિસમાં છે કે ગમે ત્યાં, તો યુ કેન ઓપન એન્ડ રીડ ઇટ. એટલે જો જે બુક્સ તમે જે કહો છો એ જો ઓનલાઈન મોકલી દે ને તો એવરીવન કેન ગેટ ઇટ ધેન. That બરોબર. is better idea then. આ તો કાલે એમની પાસેથી ફરી મંગાવી લઉં ને સ્કેન કરીને તમને જે છે મોકલી આપે એમ કહી દઉં. જી જી. તમારા માટેની પંચસૂત્રની પ્રતિક્રમણ સૂત્રની બુક છે, જેમાં હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજ છે, એટલે મેં કીધું તમે આ મોકલી આપો. હવે એમને કોઈ જતા હતા, રિલેટિવ જતા પણ હતા, એટલા માટે એમને આપી. હવે એ ન લઈ ગયા એમ. Yeah. પાટલી નાનકડી બુક છે, તો કાલે એક રસ્તો કાઢી સ્કેન કરીને મોકલાવી. હા હા, પછી શું જેને પ્રિન્ટ કરવો હશે એ પોતાની મેળે પ્રિન્ટ કરી નાખે, એટલે ધેન નો પ્રોબ્લેમ. થેન્ક યુ મહારાજ સાહેબ. હા, હવે તમારા મહારાજ સાહેબ, મને બીજો પ્રશ્ન વીર્ય ઉપર છે. એનર્જી તમે કહો ને, એને ઇંગ્લિશમાં એનર્જી, એટલે એ વિઝ્યુઅલાઇઝ થતું નથી. વીર્ય શું ચીજ છે? એ તત્વ નહીં હોય, પણ આપણે અંદરની એની પ્રોપર્ટીઝ. આત્માની પ્રોપર્ટી છે, આત્માની શક્તિ છે. ખ્યાલ આવ્યો? આત્મશક્તિ કેટલી છે? અનંતી છે. હવે આપણે મરી જઈને શરીર છોડી દઈએ પછી એક સેકન્ડમાં આત્મા હજારો લાખો માઇલ જઈને દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થવું હોય તો જવાય કે ના જવાય? તો એ આત્મા જાય છે ને, ત્યારે તો શરીર નથી હોતું. તો આત્માની પ્રોપર્ટી છે, અનંત શક્તિ છે આત્માની. એટલે એને આત્માએ પોતે પોતાની રીતે કામ કર્યું. આખા 14 રાજલોકમાં ફરવું હોય તો એક સેકન્ડમાં ફરી આવે. એ આત્માની એનર્જી છે ને, એટલે એને પણ શક્તિ નામ હોવાથી અનંત શક્તિ નામ આપ્યું છે. મારી સાહેબ, એક બીજો રિલેટેડ પ્રશ્ન છે આત્મામાં. એમ એક આ સેન્ટેન્સ સાંભળ્યું છે, સહજ આત્મા સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. તો આ સહજ આત્મા સ્વરૂપ શું છે ને એ ગુરુ તરીકે એમાં પદવી કેમ મિક્સ કરી છે? એક જરા હવે તમે આત્મગુણોની અંદર રહેતા હો ને સહજપણે રહેતા હો, જ્યારે પણ તમને પૂછ્યું હોય તો તમે આત્માનું સ્વરૂપ એક સહજ બતાવી દો. સહજ એટલે નેચરલ, એટલા યુઝ ટુ છો એની હાથે કે તમને એક સેકન્ડમાં વિચાર કરવો ના પડે અને તરત જ તમને જે છે આત્મભાવમાં પ્રગટ થઈને રમણતામાં આવી જાઓ. જેમ કેટલાક લોકો જે છે પોતે પોતાના ફિઝિકલ લાઈફ સાથે કેટલા નેચરલ થયેલા છે, એમ તમે આત્માની સાથે કોઈ પણ XY છે એટલે એમની આગળ એ લગાડાય કે ભાઈ એ સહજાનંદ, સહજ આત્મ સ્વરૂપ, સહજ વાળા ગુરુ છે, એમ કરીને એમનું એક એડજેક્ટિવ આપ્યું. એટલા માટે હવે તમે આત્મચિંતન મેડિટેશનમાં અને ચિંતન મનનમાં રહેવા માંડો તો કાલે જે છે વિજયભાઈ સહજ આત્મગુણ વાળા છે એમ કહેવાશે. અચ્છા, જાજી. હા, મારા સાહેબ, આપણે જે આ તમે કીધું કે ઘાતી કર્મ અને અઘાતી કર્મ આપણા લાગેલા છે, તો એમાં ઘણા કર્મો છે તે આપણને હેલ્પફુલ પણ છે ટુ નો યોર આત્મા. તો એમાં એ તમે પછી સમજાવી શકો? એ શુભ પુણ્યની પ્રકૃતિ વાલા પણ છે. હા હા. 80 જે છે એ એની અંદર 82 એ જે છે 82 અશુભની પાપ પ્રકૃતિ વાલા પણ છે. એટલે હેલ્પફુલ કયા થયા? તમને સારી સદગતિમાં લઈ જનારું પુણ્ય કર્મ, ચિન્હ નામ કર્મ એટલે ભગવાન તીર્થંકર બનાવનારું કર્મ, એમ જેને ગણવામાં આવે જે પુણ્ય તરીકે ઉપાટન કરીએ સારું, એટલે હેલ્પફુલ થાય. ખ્યાલ શુભ પુણ્યાત્મક હોય એટલે આપણને હેલ્પફુલ થાય. પણ બીજા બધા અશુભ પણ છે, એટલે કર્મમાં સારા ખરાબ બને છે. એટલે જે આવરણ આપણી ઉપર લાગ્યા છે તેમાં ઘણા એ આવરણ હેલ્પફુલ પણ છે ટુ રિમૂવ ધોઝ ખરાબ લાગેલા કર્મોને. જેને જેવા કર્યા છે, સારા કર્યા છે તો સારા શુભ, ખરાબ કર્યા છે તો અશુભ, બંને જાતના છે. તો એ જે લાગેલા શુભ
સારા કર્મ છે તો ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ નો યોર આત્મા ધેન નોટ ટુ નો યોર આત્મા. નોટ ટુ એ નો તમે- ટુ ગુણ ઉત્પન્ન સોરી એના એ પુણ્યકારક છે. એટલે આ બાજુ 4 ડિવિઝનમાં જાય પુણ્યકારક અઘાતીમાં. એ તમને પ્લસ પોઈન્ટમાં સુખ, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, સંતાન, સંતતિ, શુભ બધું સારું આપે. જે તમને સંસાર જીવવામાં શુભરૂપ લાગે છે. નોટ ફોર યોર નોલેજ. જ્ઞાન માટે તમને પુણ્ય નથી કામ આવતું. જ્ઞાન માટે તમે વાંચી સ્ટડી કરીને જ્ઞાન મેળવો તો જ કામ આવે. અભ્યાસ કરો, સ્ટડી કરો તો જ જ્ઞાન વધે ચડે, નહીતર નહીં આવે. સમજી એટલે એટલે આ બાજુ તો પુણ્યથી તમને લક્ષ્મી સંપત્તિ બધી મળે કે નહીં. હવે આજે બધાને ઓછી વધતી મળી છે તો એમના પુણ્યના હિસાબે મળે છે. તો ધેટ મીન્સ એટ ધી એન્ડ બધું સારું હોય કે ખરાબ પણ આવરણ હટાવવું જ પડશે એટ ધી એ એન્ડ તો પહેલો ધર્મ છે ને. કર્મ ક્ષય કરવો એ પહેલો ધર્મ છે આપણો. એટલે આ કર્મની વાત આવી. હવે એના ઉપર ધર્મની વાત કરવાની રહી. ધર્મ કર્મ પ્રમાણે કરવાનું છે ને. હા, એટલા માટે. जिस किसी को क्वेश्चन है ना सो प्लीज अपना अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. એક એકચ્યુઅલી મારો ક્વેશ્ચન નથી પણ કોઈક બીજાનો ક્વેશ્ચન છે. આપણે સપોઝિંગ કોઈ કેક આપી છે આપણને પ્રેઝન્ટમાં અને એમાં એગ્સ છે અને હું નથી ખાતી ને હું ફેંકી દઉં, ઈ બેટર છે કે કોક બીજા જે ખાતા હોય એને દેવાનું ઈ બેટર છે? એના બંને કરતા બેટર એ છે કે તમને એમને જ કહો, આપનારને કહો ભાઈ આ એગ્સ વાળી છે ને મારે પચકાન છે, હું એગ્સ વાળી કેક નથી ખાતી. એટલે તમારે લેવું જ નહીં અને એમને પણ કન્વિન્સ કરો કે તમે આપો નહીં ને તમે બનાવો નહીં લાવો નહીં. એના કરતા પણ બેટર આ છે એમ. નહીતર પછી વ્યવહાર બંધ નહીં થાય ને. એમને થોડી ખબર પડી. તમે ફેંકી દો કે બીજાને આપો તો આપનારને તો ખબર નથી પડી, કાલે બીજી વાર આપશે. એમને ત્યાં પ્રસંગ આવશે તો ત્રીજી વાર આપશે. એ વારે વાર રિપીટ કરીને આપતા રહેશે અને તમે શરમાવો છો કે આપણે એમને ના પાડશું તો ખરાબ લાગશે. તો ખરાબ લાગશે તો પ્રવૃત્તિ તો વધ્યા જ કરે ને. તમે જસ્ટ મેક ઇટ ક્લેરિફિકેશન. ભાઈ એગ્સ છે ને હું નથી ખાતી. આપણે રિલેશન રાખવા માટે તમારે આપવું જ હોય તો એગલેસ મને તમે બીજું કોઈ ફ્રૂટ આપી દો. એમાં ક્યાં ના છે? હું તમને આપીશ એ રીતે, તમે મને આ રીતે આપો. આપણે એગ્સ વાળી વસ્તુ લેવી જ નહીં, વાપરવી નહીં, બીજાને આપવી નહીં. આપણે બે બાજુ પાપના ભાગીદાર બની. તમે નહીં બોલો ને સામે કન્વિન્સ નહીં કરો તો વ્યવહાર અટકશે નહીં ને. એટલે પહેલા આપણે એમને આપનારને સમજાવવા જરૂરી છે અને એ બંધ કરી દે તો સોનામાં સુગંધ. હવે તમારા પચકાન આપી દઉં, તમે લખીને મોકલે છે એટલા. જી જી યસ. નમો અર્યંતાણમ ધારણા અર્યન સખ્યમ સિદ્ધ સખ્યમ સાવ સખ્યમ દેવ સખ્યમ અપસખ્યમ ધારણા અભિગ્રમ પચખાય અન્નથનાભગ્રમ સહસા ગારણમ મહત્તરા ગારણમ સવસ્વાય ત્યાગારણમ ભોસિરે. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. જેમને જેમને પોતપોતાની રીતે જે પચખાન લેવા હોય કરવા હોય દરેક જણ પોતપોતાના વોટ્સએપમાં મોકલજો. પોતપોતાની ઈચ્છા હોય અને જરૂરી નથી કે શનિ રવિવારે પબ્લિકમાં લેવા જરૂર નથી. તમે પર્સનલ કહેશો પર્સનલ આપી દો, એમાં કોઈ નામ નથી, પણ લેવા જોઈએ. આપણે બધા વ્રત પચકારમાં ધીમે ધીમે આવતા થઈએ તો આ કર્મ બાંધતા અટકવું પહેલું અગત્યનું છે. બંધાઈ ગયા પછી ધોવા ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? બેટર કે આપણે પહેલા એવોઇડ કરીએ અને કર્મ ન બાંધતા બચી જઈએ એ સોનામાં સુગંધ છે. સૌથી સારું. ચાલો મારે 7 વ્યસન નો મને પચખાણ 7 વ્યસન નહીં લેવાના. 7 વ્યસન પચખાણ. નમો 7 વ્યસન. હરિયન સખ્યમ સિદ્ધ સખ્યમ સાવ સખ્યમ દેવ સખ્યમ અપસખ્યમ ધારણા અભિગ્રમ પચકાય અનත්තના ભોગણમ સહસા ગરણમ મહત્તરા ગરણ સવસ્મય ત્યાગણમ ભોસિરે. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના બધાને. હા, બહુ સરસ. ચાલો આવતીકાલે સન્ડે છે
હા અને સન્ડે ના દિવસે આપણે ખાસ સ્પેશિયલી અહીંયા ક્લાસમાં હજી આગળ આ કર્મ ગ્રંથનું કાલે થોડું આગળ ચાલશે, 2-3 અધ્યયન હજી બાકી છે. અને કાલે સવારે અમારે અહીંયા એક નાની પુસ્તકનું ઇનોગ્રેશન છે. એ પુસ્તક છે 24 છે, સ્તવન 24, ચૈત્યવંદન 24. એટલે એની અંદર 24 તીર્થંકર ભગવાનની સ્તુતિઓ આપી છે, ચૈત્યવંદન આપ્યા છે, અને 300 વર્ષના જૂના પ્રાચીન આનંદગીરીના સ્તવન છે, દેવચંદ્રજીના સ્તવન છે, અને પછી થોય છે. એટલે દરેકને દેરાસરમાં મંદિરમાં ચૈત્યવંદન વિધિપૂર્વક કરવામાં, આ સ્તવનો પ્રાચીન બોલવામાં અનુકૂળતા રહે એવી નાની પુસ્તકનું ઇનોગ્રેશન કાલે છે. અને એનું ઈ વર્ઝન પણ છે, એટલે તમને એ રીતે બધાને ઈ વર્ઝન મોકલાવી દેવામાં આવે તો વધારે સારું ખ્યાલ આવે. અને કાલે 8 વાગે આપણે કરશું. આજે અમારું જરા ઉપયોગ ધ્યાનમાં ન રહ્યું, બીજા કામમાં વ્યસ્ત હતા એટલે ખબર જ ન રહી. ફરીથી કાલે આપણે કરશું. નમો હરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સર્વસાહુણમ. હે સુપંચ નમુકારો સર્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ, કેવલી બન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમ હરિહંતા લોકોત્તમ, સિદ્ધા લોકોત્તમ સાહુ લોકોત્તમ, કેવલી બન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણં પવજ્જામિ, હરિહંતે શરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણં પવજ્જામિ, સાહુ શરણં પવજ્જામિ, કેવલી પન્નતં ધમ્મં શરણં પવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં, પ્રધાનં સર્વધર્માણાં, જૈનમ જયતિ શાસનમ. ધર્મ લાભો બધાને. ત્રિકાલ વંદન સર. ત્રિકાલ વંદના મહારાજજી ત્રિકાલ વંદન. બધાને પ્રણામ. બધાને પ્રણામ 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 બધાને. બધાને પ્રણામ. બધાને. કાલે જિનેન્દ્ર કાલે બધાને. જય જીનેન્દ્ર.